ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रयेत्। सर्वेषां भक्तिजनानां నమస్కృత్య ఇప్పుడు నేను చెప్పే వేదపారాయణము సానుస్వార ప్రశ్న. మామూలుగా వైదికులు బ్రాహ్మణులు పౌరోహితులు అందరూ కూడా దీన్ని సున్నాలపన్నము అని వ్యవహరిస్తూ దాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పారాయణ సున్నాలపన్న పారాయణం వల్ల ప్రయోజనం ఏంది అనగా ఇంట్లో ఏదైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందో అది సమూలంగా శాశ్వతంగా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అని మంత్రశాస్త్రంలో ఉన్నది. భూత ప్రేత పిశాచ ఇత్యాది రాక్షసులందరినీ భయపట్టే విధంగా ఉంటుంది. వేద అర్థం తెలిసిన వాళ్ళకి దీని శక్తి ఏందో తెలుసు. నేను ఇప్పుడు చెప్పేది కూడా సామాన్య మానవులకి అర్థమవ్వడానికి కోసమనే నేను ఈ విధంగా సున్నాలపన్న అంటే మీరు చేయలేరు కాబట్టి మీకోసం నేను ఈ సున్నాలపన్న పారాయణం మీ అందరి కోసం నేను చేస్తున్నాను. సస్వరితంగా ఉంది. అయ్యా ఇది కేవలం సామాన్య ప్రజలకు మాత్రమే. ఈ వీడియో వేద పండితులకి ఇతరత్రా పురోహితులకి ఇది ఏమైనా స్వరలోపాలు ఉంటే క్షమించండి. వేద పాఠశాలలో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి స్వరితంగానే ఉంటుంది. కాకపోతే భాషా వైవిధ్యం వల్ల కొద్దిగా అక్షరాలు మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రశాంతంగా మీ మందిరంలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక చోట కూర్చొని ప్రశాంతంగా వినండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణమాలభతే క్షత్రాయ రాజన్యం మరుద్భ్యో వైశ్యం తపసే శూద్రం తమసే తస్కరం నారకాయ వీరహణం పాప్మనే క్లీబం ఆకరయాయ యోగోం కామాయ పగ్గుశ్చలూం అతికృష్టాయ మాగధం గీతాయ సూతం నృత్తాయ శైలూషం ధర్మాయ సభాచరం నర్మాయ రేభం నరిష్ఠాయీ భీమలం హసాయకారిం ఆనందాయ స్త్రీశఖం ప్రముదే కుమారీ పుత్రం మేధాయీ రథకారం ధైర్యాయ తక్షాణం శ్రమాయ కౌలాలం మాయాయీ కార్మారం రూపాయ మణికారం శుభే వపం శరవ్యాయ ఇషుకారం హేత్యీధన్వకారం కర్మణేజ్యాకారం దిష్టాయ రజ్జుసర్గం మృత్యవే మృగయం అంతకాయ శ్వనితం సంధయే జారం గేహాయోపపతిం నిరృత్యై పరివిత్తం ఆర్త్యై పరివివిధానం ఆరాధ్యై దిధిషూపతిం పవిత్రాయ భేషజం ప్రజ్ఞానాయ నక్షత్రదరుషం నిష్కృత్యై పేషస్కారీం బలాయోపదాం వర్ణాయానూరుధం నదేభ్యః పౌండిష్టం రక్షీకాభ్యో నైషాదం పురుషవ్యాఘ్రాయ దుర్మదం ప్రయుద్భ్య ఉన్మత్తం గంధర్వాప్సరాభ్యో వ్రాత్యం సర్పదేవజనేభ్యో ప్రతిపదం అవేభ్యః కితవం ఇర్యతాయా అకితవం పిశాచేభ్యో బిదలకారం యాతుధానేభ్యః కంఠకకారం ఉత్సాదేభ్యః కుబ్జం ప్రముదే వామనం ద్వార్భ్యః శ్రామం స్వప్నాయాంధం అధర్మాయ బధిరం
संज्ञानारस्मरकारीं प्रकामोऽध्यायोपसदम् आशिक्षायै प्रश्निनम् उपशिक्षाय अभिप्रश्निनम् मर्यादाय प्रश्नविभागम् अर्त्यैस्तेन हृदयं वैरहत्याय पिशुनं विवित्यै क्षत्तारम् औपदृष्टारसङ्ग्रहीतारम् बलायानुचरम् भौम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनम् अरिष्ट्या अश्वसादं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रचयित्रीं भायैधार्वाहारं प्रभाय आग्नेन्धं नाकस्य पृष्ठायाभिषेक्तारं बरध्नस्य विष्टपाय पात्रनिर्णेगं देवलोकाय पेशितारं ह्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् आवर्त्यैवधायोपमन्थितारम् सुवर्गाय लोकाय भागधुगम् वरिधिष्ठाय नागाय परिवेष्टारम् अरमेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वपं पुष्ट्ये गोपालं तेजसे च पालं वीर्याय विपालम् इरायै कीनाशं कीलालारसुराकारं भद्राय गृहपं श्रेयसे वित्तधम् अध्यक्षायानुक्षत्तारं मन्यवे यस्तापं क्रोधाय निसरं शोकाय भिसरम् उत्कूलविकूलाभ्यां त्रिस्थिनं योगाय योक्तारं क्षेमाय विमोक्तारं वपुषे मानस्कृतं शीलायाञ्जनीकारं निर्वृत्ये घोषकारीं यमायसूं यं ये यमसूम् अधर्वभ्योऽवतोकां संवत्सराय पर्यारिणीं परिवत्सराय विजाताम् इदावत्सराय पस्कद्वरीं इद्वत्सराय तीत्वरीं वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय पलिक्नीं वनाय वनपम् अन्यतोरण्याय दावपम् सरोऽव्योदैवरं वेशन्ताभ्यो दाशम् उपस्थावरीभ्यो बैन्दं नड्वलाभ्यः सौष्कलं पार्याय कैवर्तम् आवार्याय मार्गारं तीर्थेभ्य आन्धं विषमेभ्यो मैनालं स्वनेभ्यः पर्णकं गुहाभ्यः किरातं सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किंपूरुषं प्रतिश्रुत्काय अर्तुलं घोषाय भशम् अन्ताय बहुवादिनम् अनन्ताय मूकं महसे वीणावादं क्रोशाय तूणवद्भम् आक्रन्दाय दुन्दुभ्याघातुम् अवरस्पराय शङ्खध्वम् रघुभ्यो जिनसन्धायं साध्येभ्यश्चर्मम्नं बीभत्साय पौल्कसं भूत्यै जागरणम् आभूत्यै स्वपनं तुलाय वाणिजं वर्णाय हिरण्यकारं विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिद्धमलं पश्चाद्दोषाय ग्लावम् अर्च्यै जनवादिनं व्यध्या अपगल्भं सगुंशराय प्रच्छिदम् हसाय पुग्गुश्चलूमालभते वीणावादङ्गणगङ्गीताय यादशेषाबुल्यां नर्माय भद्रवतीं तूणवद्भङ्ग्रामण्यं पाणिसङ्घातं नृत्ताय मोदायानुक्रोशकम् आनन्दाय तलवम् अक्षराजाय कितवं कृताय सभाविनं त्रेताय आदिनवदरुषं द्वापराय बहिस्सदं कलये सभास्थानुं दुष्कृताय चलगाचार्यम् अध्वने ब्रह्मचारिणं पिशाचेभ्यः शैलकं पिपासाय गोव्युच्छं निर्वृत्यै गोघातं क्षुधे गोविकर्तुं क्षुतृष्णाभ्यान्तं योगां विकृन्तं तन्मागुंसं भिक्षमाण उपतिष्ठते भूम्यै पीठसर्पिणमालभते अग्नये गोशलं वायवे चाण्डालम् अन्तरिक्षाय वगोंशिनर्तिनं दिवे खलतिं सूर्याय हर्यक्षं चन्द्रमसे मिर्मिरं नक्षत्रेभ्यः किलासम् अन्ये शुक्लं पिङ्गलं रात्रि कृष्णं पिङ्गाक्षं वाचे पुरुषमालभते प्राणमपानं यानमुदानगुंसमानन्तान् वायवे सूर्याय चक्षुरालभते मनश्चन्द्रमसे दिग्भ्यः श्रोत्रं प्रजापतये पुरुषम् अधैतानि रूपेभ्य आलभते
అతిహ్రస్వమతిదీర్ఘం అతికృశమత్యగూసలం అతిశుక్లమతికృష్ణం అతిశ్లక్ష్ణమతిలోమషం అతికిరీటమతిదంతురం అతిమిర్మిరమతమీమిషం ఆశాయీ జామీం ప్రతీక్షాయీ కుమారీం. హరి ఓం స్వస్తి. ఇది మీ ఇంట్లో ఒక 11 సార్లు నిత్యము కూడా వింటే, లేదా ఏదైనా బ్రాహ్మడిచే మీ ఇంట్లో ఈ దుష్టశక్తులకు కానీ ఇతరత్ర ఏదైనా సరే వేద స్వరితంగా బ్రాహ్మణచే మీరు ఇంట్లో చేయించుకుంటే, ఈ సున్నాల పన్నము లేదా సానుస్వార ప్రశ్న సున్నాల పన్న పారాయణము చేయించుకుంటే ఆంజనేయ స్వామి ప్రీత్యర్థము కూడా ఇదే ఉపయోగిస్తుంటారన్నమాట. కావున భక్తులు ఎవరైనా లేదా ఆర్థులు, కష్టాల్లో ఉన్నవారు, ఇంట్లో చెడు శక్తి ఉన్నవాళ్ళు, నరదృష్టి ఉన్నవాళ్ళు, ఇతరత్ర ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా ఈ పారాయణము ఇంట్లో కనుక చేయించుకుంటే సకల శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. సర్వదా వేదమాత గాయత్రి అనుగ్రహం, గాయత్రి అలాగే సర్వ ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహం కూడా మీ ఇంట్లో విరాజిల్లుతుంది. అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. మీ అనుగ్రహం సదా మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా 4-5 వీడియోలు చేయగలుగుతాను. ఇలా వేదంలో ఉన్నవి మీకు సామాన్య ప్రజలకు అందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియోలు పెడుతున్నాను. చాలామందికి తెలియదు, చాలామంది చూస్తుంటారు గుళ్ళోళ్ళలో వాటిలో వాళ్ళు ఏం మంత్రాలు చెప్తున్నారో కూడా తెలియదు మనకి. ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే అవగాహన వస్తుంది. అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా భక్తులకు తెలుస్తుంది. ముందుగా వాళ్ళు ఏముంది అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నాను. మంత్రాలంటే ఇలా లేదా చేసినా చెయ్యకున్నా మీకు అవగాహన కోసమై ఇది చేస్తున్నాను. వేద పండితులకి, పురోహితులను ఉద్దేశించి కాదు, బ్రాహ్మణులను ఉద్దేశించి కాదు, ఇంట్లో సామాన్య ప్రజల కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాను. నలుగురికి పంపించండి ఈ వీడియో, నలుగురికి షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. పాత వీడియోలు కూడా చూడండి. ధన్యవాదాలు.